وبحمده كان لنا يا ذا الجلال والإكرام فلتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا من كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده ويغفر ويرحم استغفر الله وخف البرايا استغفر الله وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق علينا نحن وعلينا وعليها وبها نتعظم إن شاء الله تعالى بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته هم دار سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المولى محمد بن علي وعلى وصوله وفروحهم أن الله يعيد درجاتهم بالجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى رسالتنا الصوفية المحقية من العلماء والعالم أن مكانهم بشرق الأرض إلى مغاربها أن الله يعيد درجاتهم بالجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وصلاتهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حمد علوي الحجاج رسوله وفروعه أن الله يعد درجاتهم في الجنة وأن يعد علينا من بركاتهم وصلاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمشاغلين من المسلمين من البر والبحر أجمعين أن الله يصلحهم الله أن الله يصحبهم السلام ويهدهم إلى أطراف الصابرين غير محفوظ مرزوق في كل ركن وعافية وأن الله يطول أعمارنا في طاعتك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله جنبنا إذا ومحنا ومنها ومرضا ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة أموات المسلمين أجمعين نعمة يوم وحسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونبي عالم السر مما لا تحكي السر عنا وعنا وعنا كلنا حجبا يا عالم السر مما لا تحكي السر عنا وعنا وعنا كلنا حجبا يا عالم السر مما لا تحكي السر عنا وعنا وعنا كلنا حجبا يا الله الله في حسن وخيرنا يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع الإخلاص والتصديق ومن لم يكن مخلصا فهو منافق ومن لم يكن متصدقا بقلبه فهو كافر. فوائد العقائد وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقام وجميع الكون فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخبار خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق وملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى سيدنا وطلطان كان من بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم أمري قول عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الدارين إلى أوقات kita lanjutkan sedikit dari kitab Risalah Al-Jami'ah. Mari kita sudah membahas tentang Ahkamul Basmalah. Nah, sedikit kita ulang bahwasanya tujuan daripada pengarang kitab ini menulis basmalah di awal kitabnya adalah yang pertama untuk mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihah. Yang kedua itu adalah al-iqtida'u bi kita al-iqtida'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya beliau mengatakan bahwasanya mansal bismillah cek bismillah. Ya, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa faqfa. Nah, fi riwayah bahwa ajzam. Ya, segala perbuatan, segala sesuatu kullu amrin tibalin, perbuatan tersebut yang dipentingkan dalam syariat Islam yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa maka terputuslah, atau maksudnya terputus itu adalah sedikit barokah. Kita belajar tanpa diawali dengan Bismillah, sedikit kali berkahnya. Kita minum tanpa diawali dengan Bismillah, sedikit berkahnya. Bahkan dikatakan kita makan pun kalau tanpa diawali dengan Bismillah, sedikit kali berkahnya. Bahkan dikatakan kalau kita makan itu tanpa diawali dengan Bismillah dan doa makan itu sama artinya dengan kita memberikan syaitan makan. Kita menyapi syaitan itu. Seolah-olah kita yang makan, tapi yang makan adalah setan. Yang kenyang siapa?
setan. Ya, itu yang kenyang. Jadi makanya kalau kita mau makan mau apa itu dahulukan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul basmalah, dan di sini ada hukum-hukum baca Bismillah. Walaupun ucapan Bismillah ini adalah ucapan yang bagus, perhatikan. Eh, Walaupun ucapan ini adalah ucapan yang bagus, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ucapan yang disyariatkan oleh Islam, akan tetapi tidak semua tempat untuk dipakai untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berapa? Ada 5. Tulis ya. Hukum baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5. Yang pertama itu adalah al-wujub. Wujub. Apa dimaksud dengan wujub? Yang dimaksud dengan wajib itu adalah kalau kita kerjakan dapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak kerjakan mendapatkan dosa. Itu namanya wajib. Kapan wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim? Wajibnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ketika dalam sholat. Ketika di dalam sholat. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita sudah takbir. Nah, kalau kita membaca Al-Fatihah, hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Baca Bismillahirrahmanirrahim wajib bagi orang yang melakukan sholat. Misalkan kalau dia sholat Allahu Akbar, dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, maka dia tidak sah sholatnya. Tidak sah. Makanya ketika sholat menurut mazhab Imam Syafi'i wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam sholat. Juga hukum yang kedua daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah an-nadbu, yaitu sunnah. Sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu perbuatan la ma yahtamu bihi, yang dipentingkan di dalam syariat, kalau dia tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka sedikit kali berkahnya. Kapan itu? Ketika misalkan kita membaca kitab, ketika belajar, ketika menulis kitab, atau ketika kita makan minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disunnahkan. Nah, sunnah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada hukum yang ketiga bagi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah haram membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang bagus, tapi tidak semua tempat untuk diucapkan. Bahkan ini juga diharamkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti haram itu apa? Definisi haram apa? Kalau kita meninggalkan kita mendapatkan pahala, kalau kita mengerjakan mendapatkan dosa. Nah, bagi orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia mendapatkan dosa. Kapan itu? Ketika seseorang meminum khamar. Khamar. Min horso dan khamar. Nah, minuman yang memabukkan. Kalau bahasa kita di sini adalah apa? Orang dengan nama baik. Susu. Garam. Susu ini. Yang diharamkan itu adalah khamar atau bersusu. Garam. Ya. Nah, itu misalkan penjahatnya ini terlalu soleh, ya. Nah, penjahatnya terlalu soleh, dia minum khamar, dia minum garam, terus Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, diharamkan. Karena kenapa?
Al-haramu bidatihi, karena diharamkan daripada zatnya. Zatnya minum khamar itu adalah haram. Yang dimaksud dengan khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Tapi dia bertanya, Ustaz, misalkan gimana nih? Saya minum khamar tapi saya nggak mabuk. Boleh dong baca bismillah? Nah. Haram. Walaupun khamar kita bikin kita mabuk kah, kita bikin kita loncat kah, khamar itu kita bikin kita goyang kah, apakah, tapi tetap haram baca bismillahirrahmanirrahim. Khamar itu gak haram. Khamar itu tidak haram. Gak haram. Tanya siapapun ulama-ulama itu tanya. Saya pun bilang gak haram khamar. Maka melenggu. Khamar itu adalah tidak haram, tapi yang haram itu adalah minumnya. Nah, minum khamar itu adalah haram. Khamar itu ya, khamar itu kalau nggak diminum nggak haram, no? Nah, yang haram itu adalah minumnya. Itulah yang haram. Makanya dulu ketika saya belajar sama Syekh Al-Habib Ustaz Al-Haddad, ketika saya di Yaman, saya belajar usul fiqh sama beliau, bahas tentang kitab Al-Wajiz karangan Syekh Husain Al-Hitu. Ketika beliau menjelaskan tentang apa namanya ahkam syariah, hukum-hukum syariah, halal, haram, gitu kan? Nah, ketika dibaca tentang ahkam syariah, beliau bilang hal-hal yang diharamkan, tidak dijelaskan. Inilah hal-hal yang diharamkan, dijelaskan sama beliau. Jadi beliau bilang kecuali khamar. Khamar itu adalah halal. Wah, kita orang ini wah, nyesat kayaknya beliau. Karena ini kayak apa ya? Kayak nggak masuk dalam pikiran kita, nggak masuk akal ini. Masa ya? Saya kita kali tanya, masa ya khamar haram, khamar halal? Masa ya khamar halal? Kita kali tanya ribut kita. Nah, terus beliau bilang, emang gak halal? Cari, walaupun nasnya di Al-Quran, di hadis, beliau bilang kan, cari. Orang khamar itu tidak haram, halal. So, dikasih kita mikir setelah itu apa dia bilang, bukan khamarnya yang haram, yang halal, tapi orang yang minumnya yang haram. Berarti minum khamar haram. Tapi tidak mabuk kan Ustaz? Saya bikin sakit darah kok khamar ini. Ketika saya minum khamar, minum haram, saya bikin badan saya jadi sehat. Ketika saya minum haram, badan saya menjadi kuat. Saya kuat begadang, saya kuat belajar kok. Bagaimana ya Ustaz? Gimana? Walaupun bikin kuat, bikin loncat, bikin tegang, bikin apa, haram tetap haram. Karena kenapa? Khamr itu adalah al-haram bidatihi, zatnya itu adalah haram. Dan juga misalkan selain khamr, misalkan dia merampok, dia mau pergi merampok, ya pasukan, akan contoh, wahai para pasukanku yang tercinta, ya, sebelum kita merampok jam 2 ini, marilah kita baca suratul Fatihah, baca bismillah. Al-haram. Nggak boleh. Ya. Karena kenapa? Karena perbuatan haram. Segala perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga diharamkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Paham tuh? Nah, bahkan berzina, bahkan wa'alaikumsalam, diharamkan juga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga al-makruh, al-karohah. Nah, maksud makna daripada makruh ini adalah lebih baik ditinggalkan, tidak bagus untuk dikerjakan. Itu makruh ini lebih dekat kepada keharaman. Nah, itu juga makruh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu? Ketika mencabut daripada uban. Kalau seseorang mencabut uban, berarti jangan sampai membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau bahasa titenu rampok, pernah rampok? Bercabut rampokan, bismillahirrahmanirrahim. Ilahilallah. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Karena uban ini adalah salah satu kenapa dianjurkan untuk tidak mencabut uban, untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimakruhkan untuk mencabut uban? Karena dengan dua hal. Yang pertama, dimakruhkan untuk mencabut uban ini disebabkan karena itu adalah uban ini sebagai pengikat daripada kematian.
Nah, mengingat daripada kematian. Biasa dalam rampok, baru sebentar lagi mati. Tinggal sebentar lagi kita wafat. So, ternyata kita sudah tua, gitu kan. Nah, itu mengingat daripada kematian. Ya. Dan juga salah satu tujuannya, dimakruhkannya mencabut uban itu adalah karena nanti uban ini adalah menjadi nurun fi yaumil qiyamah, sebagai cahaya nanti dari kiamat. Nah, makanya jangan cabut uban. Karena itu adalah menjadi cahaya nanti dari kiamat. Oh, nah, sekali lagi dua tujuannya seseorang dimakruhkan untuk mencabut uban adalah yang pertama agar itu menjadi pengingat daripada kematian. Yang kedua menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Paham tuh? Nah, makanya jangan dicabut ubannya. Tapi ada yang bertanya, gimana Ustaz? Nah, tapi ini saya masih muda, saya masih bajang. Nah, sulkul misalkan rambok, misalkan banyak ramboknya. Masih umur 15 tahun sudah berubah, sudah ramboknya banyak. Masih dia segar-segar tapi gimana ini? Nah, kata guru kami, pernah saya dengarkan daripada mudir kami Profesor Dr. Ali bin Syihab, beliau mengatakan bahwasanya kalau masih bajang, kalau masih kecil, terus ubannya banyak. Kan banyak kita lihat ya, orang masih kecil, masih umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, banyak rambut. Ya. Nah, itu boleh Pak, jangan dicabut. Gimana mau dicabut? Nanti kan cabut satu-satu ini, tidak bisa dicabut. Nah, itu nanti bisa disemir menggunakan hitam, tapi dengan satu syarat. Itu biar syaratnya adalah jangan sampai menipu. Benar-benar dia muda. Muda. Ini orang udah umurnya 70 tahun, orang udah umurnya 150 tahun, 80 tahun. Nah, dia sudah emang wajar dia rambokan, tapi dia semir biar kelihatan ganteng, biar dia kelihatan muda, nggak boleh. Amin. Nggak boleh. Tapi kalau dia masih umurnya masih 15 tahun, masih umurnya masih muda, yang masih kuat, seger, nah yang masih belum mesti dia punya rambok atau uban atau lama, boleh disemir. Itu boleh disemir. Ya, lain tuh. Dan juga itu adalah makruh. Hukum membaca bismillah itu adalah makruh. Dan yang kedua, yang terakhir itu adalah mubah. Boleh aja. Boleh aja kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika al-intiqal, ketika memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu mubah. Contoh misalkan saya pegang HP. Nah, saya pegang HP. Saya ingin pindahkan barang. Saya ambil HP, bismillahirrahmanirrahim. Saya pindahkan, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil, bismillahirrahmanirrahim. Saya lempar, bismillahirrahmanirrahim. Boleh aja. Tidak dilarang. Ketika memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hukumnya mubah. Jadi hukum basmalah berapa? 5. Yang pertama, wajibnya ketika dalam sholat. Yang kedua, ketika belajar sama apa dan sebagainya. Yang ketiga, belajar halal. Kalau ketika mengubah. Yang keempat, makruh ketika terus yang kelima, kapan? Satu. Nah, itu adalah hukum Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ada kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya juga kalau para pengarang kitab itu ketika setelah selesai menulis kitabnya dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu biasanya dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan si pengarang kitab ini adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga beliau bisa menulis kitab ini. Nah, sehingga Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menulis kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kitabnya itu dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas pemberian Allah sehingga beliau bisa menulis kitab ini.
Nikmat itu dalam kitab Nurul Salam dijelaskan bahwasanya nikmat itu menurut Imam Al-Baydawi, nikmat itu dibagi menjadi dua. Nah, menurut Imam Al-Baydawi dalam kitab Nurul Salam, nikmat itu dibagi menjadi dua. Walaupun nikmat itu sangat banyak, nikmat Allah katanya la tuhsaha, nikmat Allah tidak bisa dihitung, sangat banyak. Tapi walaupun begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu bisa dibagi menjadi dua. Menurut Imam Al-Baydawi. Yang pertama ada namanya nikmat al-wahbi. Ada namanya al-wahbi. Al-wahbi bukan wahabi ya. Al-wahbi. Nah, Al-Wahbi itu adalah yang dimaksud dengan nikmat. Al-Wahbi itu adalah nikmat yang Allah berikan tanpa diusahakan oleh manusia. Nikmat yang Allah berikan dengan percuma kepada siapapun orangnya, entah orang munafik, entah orang fasik, entah orang entah orang kafir dan sebagainya, Allah berikan. Allah berikan semuanya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas Rabbul Alamin, terhadap alam semesta alam ini. Nah, nikmat Al-Wahbi yang dimaksud dengan nikmat Al-Wahbi itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita semua tanpa diusahakan. Itu pemberian dari Allah langsung. Nah, yang tidak bisa kita usahakan. Contohnya apa? Contohnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ruh. Berupa ruh. Berupa nyawa, berupa akal. Nah, kira-kira kalau kita selama di dunia, apakah ada orang yang kita pernah dengar bahwasanya ada seseorang di muka bumi yang bisa menciptakan ruh? Pernah kalian dengar? Ya, ada orang di bumi ini, orang yang bisa menciptakan ruh, yang bisa menciptakan nyawa. Pernah kalian dengar kan? Nah, nggak ada. Walaupun patternnya sampai profesor 4 kali, ya, nggak pernah kita dengarkan ada orang bisa menciptakan ruh. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menciptakan ruh. Gak bisa kalian ciptakan, gak bisa kita orang ciptakan. Nah, ini adalah nikmat. Ruh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang gak bisa diciptakan, yang tidak bisa digapai oleh seseorang. Khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Yang kedua, menurut Imam Al-Baydawi, mengatakan bahwasanya nikmat itu ada namanya juga nikmat al-kasbi. Ada namanya nikmat al-kasbi. Nikmat al-kasbi itu adalah nikmat yang bisa didapatkan dan diusahakan oleh manusia sendiri. Kalau daripada usaha manusia itu bisa kalau manusia itu bisa berusaha, maka dia bisa mendapatkan nikmat tersebut. Itu namanya nikmat al-kasbi. Contohnya apa? Contohnya daripada nikmat al-kasbi ini adalah misalkan kedudukan atau jabatan. Kedudukan dan jabatan ini adalah bisa diraih oleh manusia, bisa diusahakan oleh manusia. Dengan sebab dia berusaha, dengan sebab dia ikhtiar, dan ikhtiarnya itulah yang bisa membuahkan hasil bahwasanya dia bisa mendapatkan daripada kedudukan tersebut. Nah, tapi ketahuilah bahwasanya kedudukan tersebut adalah tidak akan diberikan kepada manusia, melainkan daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Gimanapun usaha kita, kalau tanpa Allah, kalau Allah tidak menginginkan untuk kita mendapatkan hal tersebut kita tidak akan kita tidak akan dapat kedudukan, pejabatan. Setelah kampanye, contoh aja. Setelah kampanye kan mengeluarkan uang sekian juta, sekian ratus juta segala macam. Dengan ikhtiarnya itu dia bisa mendapatkan kedudukan atau jabatan. Nah, itu adalah nikmat al-kasbi. Itu adalah juga salah satu daripada nikmat jabatan dan kedudukan itu juga
nikmat, dinamakan dengan nikmat al-kasbi. Itu berarti nikmat al-kasbi itu adalah nikmat yang bisa diusahakan oleh manusia. Berarti menurut Imam Al-Baghawi, umat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama nikmat al-wahyi, yang kedua nikmat al-kasbi. Nikmat al-wahyi itu adalah nikmat yang bisa diusahakan, yang tidak bisa diusahakan, seperti roh dan nyawa. Yang kedua adalah nikmat al-kasbi. Apa al-kasbi? Yang diusahakan manusia berupa pangkat jabatan dan kedudukan. Nah, itu yang bisa diusahakan oleh manusia. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Nah, beliau ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa ilmu. Ini pengarang kitab Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang Allah berikan sehingga pertama beliau bisa menulis kitab. Nah, yang kedua itu adalah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kenikmatan yang lainnya sehingga beliau bisa mampu untuk menulis kitab. Kalau kita punya ilmu, kita tidak mampu, kita tidak punya kesehatan, kita nggak mampu, kita nggak bisa untuk menulis kitab. Nah, tapi itulah yang beliau syukuri. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah berupa ilmu, berupa kesehatan, berupa kesempatan dan lain sebagainya sehingga bisa menulis kitab. Nah, jadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dan ada juga hukumnya membaca alhamdulillah tidak semua tempat untuk dipakai. Sama seperti bismillah. Ada juga wajib kita baca alhamdulillah. Nah, baca alhamdulillah itu adalah wajib. Kapan? Ketika dalam khutbah Jumat. Misalkan khotib mengatakan berdiri dalam mimbar, berdiri di atas mimbar, khotib mengatakan alhamdulillah. Dan dengar kan? Pernah kalian dengar? Ketika khotib mengatakan di atas mimbar alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman, ni'matil islam, sampai seterusnya. Itu adalah wajib. Kalau khotib tidak membaca alhamdulillah ketika khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, menjadi sholat Jumatnya tidak sah. Nah, makanya wajib untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin ketika di dalam membaca khutbah. Yang kedua juga sunnah. Sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kapan? Segala perbuatan, segala sesuatu yang memang disunnahkan dalam mengerjakannya. Nah, akan ketika minum juga termasuk. Minum nanti baca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Begitu juga makan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dan lain sebagainya disunahkan. Nah, kita menulis kitab nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Itu disunahkan. Dan juga haram. Haram juga kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kapan itu? Ketika tadi jam 2. Ketika minum minuman keras, minum khamar, minum ram kita. Nah, ada orang minum ram, dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Haram. Terus nanti ketika dia selesai minum khamar, minum ram, dia akhiri dengan alhamdulillah. Haram, enggak boleh. Enggak boleh. Itu juga. Itu misalkan juga contohnya yang kedua tadi, dia jam 2 malam, ketika jam 2 malam, dia menyiapkan pasukannya. Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim agar perampokan kita, kemalingan kita ini adalah diberkahi oleh Allah. Nah, haram, enggak boleh. Enggak diperbolehkan. Nah, baca selawat misalkan. Haram. Terus nanti ketika dia sudah pencar jam 2 malam, dia kumpul lagi. Mari kita berdoa bersama untuk melafalkan alhamdulillah atas rampokan, atas nikmat rampokan atau hasil rampokan kita yang banyak sekarang hari ini kita dapatkan. Haram, enggak boleh. Enggak boleh kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Karena suatu di tempatnya dikerjakan itu adalah di tempat yang haram. Maka haram juga untuk dilafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya mesti kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kepada kita. Ya, kita lanjut. Kalau itu juga alhamdulillah. Ini kata alhamdulillah. Kalian punya kitab ya? Hah? Enggak ada. Biar kalian bisa lihat alhamdulillah itu tulis. Di sini alhamdulillah. Makna daripada alhamdulillah
Di sini adalah zikrul mahasini al-mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu disebut dengan alhamdu. Itu kalimat alhamdu itu makna alhamdu. Makna daripada alhamdu, kata alhamdu itu adalah zikrul mahasini al-mahmudi ma'al mahabbati wa ta'zim. Nah, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, itu makna alhamdu. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, yang disertai dengan kecintaan dan keagungan. Nah, makanya kalau siapa yang terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah kita bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin itu adalah kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Itu sama artinya dengan kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut tidak hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Bahkan nikmat tersebut tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Bahkan orang fasik pun, bahkan orang kafir pun diberikan nikmat. Bahkan kita orang ahli maksiat pun masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana salah satu daripada bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita gunakan mata ini untuk bermaksiat, untuk melihat yang hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita masih bisa melihat berapa banyak hal-hal yang diharapkan oleh Allah yang kita pernah lihat. Sampai sekarang pun kita masih diberikan penglihatan. Ini adalah bukti daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berikan kita tangan. Kita pernah memakai tangan ini untuk menyakiti orang, mempelek orang misalnya, atau merampok, atau menzalimi orang dan sebagainya. Tapi sampai sekarang masih kita diberikan nikmat. Masih kita pakai tangan ini untuk makan. Masih kita bisa pakai tangan ini untuk melakukan hal-hal yang lain. Ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beda dengan makhluk. Nah, coba kalau kita misalkan kita meminjamkan HP kepada teman. Kita berikan pinjam HP kepada teman. Ustaz, pinjam HP-nya dong. Dikasih. Terus ketika dipinjam, kalian pakai untuk melempar anjing misalkan HP itu. Terus kalian pakai untuk peganjan lawang. Terus kalian HP itu kalian pakai untuk melempar-lempar sehingga rusak. HP itu menjadi rusak. Kira-kira orang yang punya HP tersebut marah atau tidak? Marah. Karena kenapa? Karena HP-nya dirusak, marah lah. Mesti dia marah. Nggak ada kata sabar. Marah. Nah. Karena kenapa? Karena HP-nya tidak dipakai untuk di tempat yang baik, di tempat yang mestinya dipakai. HP dipakai untuk apa? Nelpon. HP dipakai untuk apa? Untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, tapi dia pakai HP ini untuk melempar menjadikan HP itu menjadi rusak. Apakah orang yang punya HP tersebut marah atau tidak? Marah lah. Nah, orang tersebut jadi marah karena HP-nya rusak. Tapi bagaimana dengan Allah? Begitu juga daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Allah berikan kita pinjam apa? Allah berikan kita mata. Allah berikan kita tangan. Allah berikan kita kaki. Allah berikan kita bibir, lisan dan lain sebagainya. Allah berikan semua hal yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi kita pernah melakukan mata untuk melihat yang haram. Tapi kita pernah melakukan tangan untuk melakukan yang haram. Kita pernah melakukan kita pernah menggunakan kaki untuk berjalan ke tempat yang haram dan lain sebagainya. Apakah sampai sekarang kita masih bisa berjalan atau tidak?
Apakah sampai sekarang ini kita masih melihat atau tidak? Masih. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bersyukur itu ada dua. Bersyukur itu ada dua. Ada syukru bil lisan, ada bersyukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Terus ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Dan ada juga syukru bil arkan. Nah, ada juga bersyukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah al-istimalu ni'mah bima khuliqa laha. Menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan tujuannya diciptakan. Itu. Maka para ulama mengatakan gak cukup. Para ulama mengatakan gak cukup untuk kita bersyukur hanya menggunakan lisan. Memperbanyak membaca alhamdulillah rabbil alamin. Tidak cukup kata ulama. Nah, tidak cukup. Makanya yang dinamanya bersyukur itu adalah al-istimalu ni'mah bima khuliqa laha. Menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan tujuannya diciptakan. Sesuai dengan tujuannya diciptakan. Allah berikan mata, kita lihat ya, bagus. Allah ciptakan kaki, kita melangkah ke tempat yang bagus. Allah ciptakan tangan, kita gunakan tangan untuk belajar, menulis dan lain sebagainya. Allah berikan kita lisan, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmatnya sesuai dengan tujuan diciptakan. Bukan nanti Allah berikan mata terus kita gunakan untuk makan, tidak, nggak bisa itu. Nah, Allah ciptakan kaki, kita gunakan untuk melihat, tidak bisa. Ya. Nah, tapi itulah tujuan nikmat, sekali lagi tujuannya diciptakan. Salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuannya diciptakan, fungsinya diciptakan. Itu Allah taala alam bisawab. Indakum soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Pertanyaan? Nggak ada. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.